السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی لنز. آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم نے نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دیگر اداروں پر پابندیوں کو بلا جواز قرار دے دیا. شہباز شریف نے دو ٹوک اعلان کیا کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام 24 کروڑ عوام کا پروگرام ہے. جوہری پروگرام جاریت نہیں دفاع کے لیے ہے. پاکستان کو دہشت گردی سمیت مختلف چیلنجز درپیش ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں. دہشت گردی کے خاتمے تک ترقی کے لیے ہماری کاوشوں کے ثمرات عوام کو نہیں مل پائیں گے. پاکستان کے 24 کروڑ یہ عوام کا یہ پروگرام ہے جو ان کے دلوں سے بھی ان کو اپنے عزیز ہیں. ان کو نیوکلیر جو سسٹم ہے وہ اگریسو ہو. یہ تو خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف کوئی اگر اگریشن ہوتا ہے ہمارا صرف اور صرف ڈیٹرنس کے طور پر ہم اس کو اپنا دفاع کریں گے. فارن آفس نے ایک مربوط کمپریہنسو جواب دیا ہے، لیکن ایک بات طے ہے، دہشت گردی جو دوبارہ آئی ہے جب تک کہ اس کا دوبارہ سر نہیں کچلا جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کرسمس کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام جامع پرامن معاشرے کے قیام کے لیے کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان اور دنیا بھر میں مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرسمس انسانیت کے لیے ایک افاقی پیغام لاتی ہے. کرسمس محبت، ثقافت، رحم، اتحاد اور امید کی ترغیب دلاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت، ہمدردی اور امن کا پیغام دیا. آئین پاکستان تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. قومی یکجہتی اور ترقی کے لیے تمام شہریوں کے حقوق کی پاسداری ناگزیر ہے. صدر مملکت نے کہا کہ کرسمس پر پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کے کردار کا اعتراف کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں عدم برداشت اور امتیازی سلوک کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی. یقینی بنانا ہوگا کہ پاکستان میں ہر شخص کا عزت و احترام کیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں کرسمس کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم. گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے اور ٹریفک مینجمنٹ بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی. مسیحی برادری کے ساتھ کیک کاٹ کر ذرائع یکجہتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مسیحی بھائیوں کی سیکیورٹی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں کرسمس کی تقریبات جاری ہیں. گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات منعقد کی گئیں. گرجا گھروں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے. مسیحی برادری مذہبی تقریبات میں انتہائی جوش و خروش سے منا رہی ہے. پشاور میں سینٹ جانز کیتھیڈرل چرچ میں کرسمس نائٹ کی بڑی دعائیہ تقریبات ہوئی. مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین سمیت بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر کے گرجا گھروں میں تقریبات منعقد کی گئیں. مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. بڑوں کے ساتھ بچے بھی کرسمس منانے میں مصروف ہیں. بچوں کا کہنا ہے کہ اس موقع پر ہمیں بہت سے تحائف ملتے ہیں اور ہم بھی دوسروں میں تحائف تقسیم کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کرسمس پر کرسچن برادری کو دنیا بھر کے مسیحیوں کے لیے خوشیوں اور محبتوں کا پیغام دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ حکومت پنجاب تمام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. فخر ہے کہ پنجاب پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کا مرکز ہے. اقلیتوں کے تحفظ اور بہتر زندگی کے لیے پرعزم ہیں. یہ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ حکومت پنجاب بہت جلد مینارٹی کارڈ کا اجرا کر رہی ہے. مینارٹی کارڈ سے نادرہ اقلیتی بہن بھائیوں کو مالی معاونت فراہم کی جائے گی. دنیا بھر میں کرسمس کے رنگ عروج پر پہنچ گئے. نیو یارک، لندن، پیرس، ٹورانٹو اور میکسیکو سمیت دنیا کے کئی بڑے شہروں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا. مسیحی برادری مذہبی تہوار کو بھرپور انداز سے منانے میں مصروف ہے. کہیں بازار سج گئے ہیں تو کہیں گھروں کے باہر کرسمس ٹری سجایا گیا ہے. کرسمس کے سلسلے میں گرجا گھروں کی بھی تزئین و آرائش کی گئی. کرسمس کے آخری لمحات میں شاپنگ مالز اور سٹورز پر بھی شہریوں کا رش. سانتا کلاس خوشیاں بکھیرنے کے لیے سفر پر نکل پڑے. چھوٹے بچوں اور نادروں میں تحائف تقسیم کرنے لگے. اسپتالوں میں بچوں کو تحائف دینے کا انوکھا انداز. ٹیکساس میں جان لائٹ، روم میں گلیاں بازاروں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے. خوشبوؤں کا شہر پیرس کرسمس کے موقع پر چکا چوند روشنیوں سے رنگ گیا. ایفل ٹاور، شاہراہیں، گلیاں، بازار رنگ و نور میں نہا گئے.
चॉकलेट्स की खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच गई है। लोग तोहफे तहाइफ खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं। पेरिस से देखते हैं बिलाल मोहम्मद खान की ये रिपोर्ट। पेरिस के बाजार, गलियां, घर और शॉपिंग मॉल्स सजावट के सामान से बकाए नूर बने हुए हैं। ऐसे में खुशबुओं के शहर पर दुल्हन का सा गुमा होता है, जहां रंगो नूर बरसाती रोशनियां देखने वालों की आंखों को खैरा कर देती हैं। क्रिसमस की तैयारियों ने गोया शहर की फिजाओं में रंग सा भर दिया है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग शहर की सड़कों पर निकल आए हैं। सयाहों का रोमानवी शहर पेरिस और यहाँ की मशहूर शाहराह शांज़ेलीज़े दुनिया भर के सयाहों के लिए हमेशा से मरकज़े निगाह रहती है। क्रिसमस करीब आ रहा है, बाजारों में गैर मामूली रश नजर आने लगा है। औरतें, बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी अपने प्यारों के लिए तोहफे तहाइफ खरीदने और अपने घरों को सजाने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में मसरूफ हैं। क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए लोग अपने घरों को भी खूबसूरती से सजा रहे हैं। दूसरी जानिब फ्रांस भर में सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दामात किए गए हैं। यूनानी दारुल-हुकूमत एथेंस के टाउन हॉल के करीब मरकजी पार्क में हर साल की तरह इस साल भी बल्दिया एथेंस की तरफ से क्रिसमस इवनिंग नाइट ऑफ विश मनाई गई। इवेंट में बच्चों, खवातीन समेत हजारों की तादाद में तमाम उम्र के शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर आतिशी लालटेनें फिजा में छोड़ी गईं, जिससे बच्चे बहुत महजूज हुए। मौसीकी की खूबसूरत धुनों पर खूबसूरत लाइट्स ने एथेंस के आसमान को खूबसूरत रंगों में रंग दिया। खराब मौसम और शदीद सर्दी के बावजूद हजारों की तादाद में लोग खूबसूरत लम्हात को देखने के लिए एथेंस के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। इवेंट में यूनान में मुकीम पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई और यूनान के अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की है। मुल्क भर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद पर सुबह गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की जाएगी। वबाए कौम के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में सेमिनार्स और तकरीबात में बानी पाकिस्तान की अनथक जदोजहद, दानिशमंदी और क़यादत को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। दिन का आगाज़ वफाकी और सूबाई दारुल-हुकूमतों में तोपों की सलामी से किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वबाए कौम के यौम पैदाइश पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, कायद आज़म ने सियासी जदोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। कायद आज़म के विजन, अज़म और इस्तकबाल से मुसलमानों के बरसगीर के लिए आज़ाद वतन मुमकिन हुआ। तारीख के नाजुक तरीन दौर में कायद की क़यादत गैर मामूली सलाहियतों का सबूत है। कायद आज़म ने ऐसे पाकिस्तान का तस्वर दिया जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग बराबरी की बुनियाद पर तरक्की कर सकें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे और उनकी अनथक मेहनत की बदौलत हमें हमारा वतन पाकिस्तान मारूज़े वजूद में आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम बानिया पाकिस्तान वबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश मना रहे हैं और उनकी गैर मामूली बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल अज़म की याद ताज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कायद आज़म के जद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत और मेहनत और लगन के जरिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। जब हम आज के दिन उनकी सालगिरह मना रहे हैं तो आइए कायद आज़म की मिरास से सबक हासिल करें और उनके इक़दार के लिए अपनी वाबस्तगी का इयादा करें जिनके लिए उन्होंने जद्दोजहद की है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का वबाए कौम को खराज अकीदत। ISPR की तरफ से जारी बयान में कहा गया, मुसल्लह अफवाज कायद आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करती है। वबाए कौम की अनथक कोशिशों ने अवाम को मुत्तहिद किया, खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज के दिन इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के रहनुमा असूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की तजदीद करते हैं। दूसरी जानिब मुसल्लह अफवाज की तरफ से क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि मसीही बरादरी से यकजहती के लिए हम मोहब्बत, अखुवत, अमन के इक़दार का जश्न मनाते हैं। मुसल्लह अफवाज कौम की हिफाजत और वतन की खिदमत के लिए पुरअज़म हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का बिलाखिर ऐलान हो गया। हाइब्रिड मॉडल के तहत ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में
आमने सामने होना है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान दुबई में खेले जाएंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का बिला आखिर ऐलान हो गया। हाइब्रिड मॉडल के तहत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कराची में इफ्तिताई मैच खेलेंगे। दुबई में मैचेस का आगाज 20 फरवरी को भारत और बांग्लादेश के दरमियान मैच से होगा। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट में शामिल 8 टीमें 15 मैचेस खेलेंगी। रावलपिंडी, लाहौर और कराची में 3-3 ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, जबकि ग्रुप बी जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड की टीमों पर मुश्तमिल है। भारत के फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में फाइनल लाहौर, भारत के क्वालिफाई करने पर फाइनल दुबई में खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए रिजर्व दिन मुख्तस किया गया है। ट्रॉफी के तमाम मैच डे नाइट होंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टिकटों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। आईसीसी के मुताबिक शायकीन आईसीसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टिकट्स की फरोख्त भी जल्द शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, असूलों पर मबनी मुआहदा तय पा गया। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है। शायकीन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मफादात के फरोग में काविशों का बावर आया है। मोहसिन नकवी की बयान, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टिकटों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। खबर शामिल करें, पंजाब में धुंध अंधाधुंध मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M3 समंदरी से दारखाना, M4 गुजरात मुल्तान, M4 अब्दुल हकीम और खानवाल के दरमियान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस का कहना है कि अवाम रात के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मोटरवेज को अवाम की हिफाजत के लिए बंद किया जाता है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियां मुल्की मुफाद में बेहतरीन फैसले करेंगी। किसी की नीयत पर शक नहीं। कौमी मुफाद को सामने रखकर गुफ्तगू शुनीद होगी तो कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि मुज़ाकरात का मकसद यही है कि ज़ाती मुफादात को कौमी मुफादात के ताबे करें। मुज़ाकराती कमेटी में एजाजुल हक और खालिद मक्सी को भी शामिल कर दिया। मुल्क के मफाद में फैसले करेंगे तो मज़ीद माशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म ने कुरम वाक़ियात को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि पाराचुनार में जिस वक्त खून की होली खेली जा रही थी उस वक्त ये इस्लामाबाद पर हमलावर थे। इनको केपी की कोई परवाह नहीं। काश ये वक्त और वसाइल पाराचुनार के अवाम के लिए सर्व करते। पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्टी जो हैं, पीटीआई और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क को हमको बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। और जो हमारी जो इस वक्त जो माशी जो इस्तेहकाम आ रहा है उसमें मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। जिन दिनों में ये कत्ल गारत हो रही थी उस वक़्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। काश ये वसाइल, ये वक्त, ये तवानाई वहाँ पर पाराचुनार में इसको ख़त्म करने के लिए अगर सूबाई हुकूमत सर्व करती तो शायद नुकसान इतना ज़्यादा ना होता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़रिए से वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना को हुकूमत के राइट साइजिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी ने वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी, वज़ारत तजारत, वज़ारत हाउसिंग वर्क्स, वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ और उनकी वज़ारतों से मुतल्लिक़ अदारों की राइट साइजिंग के हवाले से कमेटी के सिफारिशात पेश की गई हैं। कमेटी ने इन वज़ारतों के सेक्रेटरीट में स्टाफ की पोस्टें 30% तक कम करने की तजवीज़ भी कर दी। इजलास को बताया गया कि इन सिफारिशात की मंजूरी के बाद कौमी ख़जाने को 42.1 करोड़ रुपए की बचत मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वज़ारतों के राइट साइजिंग के हवाले से दोबारा रिपोर्ट पेश की जाए। वफाकी काबीना को वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से पाराचुनार की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि पाराचुनार में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है, सूबाई हुकूमत ने पाराचुनार रोड महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम उठाए हैं। पाराचुनार रोड के लिए 399 स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दी गई है।
متاثرہ علاقوں میں سیکیورٹی کی خاطر مزید پولیس چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی۔ بیرسٹر سیف نے کہا ہے پارا چنار کو پرامن اور ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے بنکرز اور اسلحے سے صاف کیا جائے گا۔ فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کرنے کے لیے FIA کا سیل قائم کیا گیا ہے۔ حکومتی اقدامات کا مقصد علاقے میں ایک صدی سے زائد تنازع کا پائیدار اور مستقل حل ہے۔ علاقے میں ادویات کی فراہمی سمیت مریضوں کو پشاور پہنچانے کے لیے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر روزانہ کی بنیاد پر اڑان بھر رہا ہے۔ مجموعی طور پر تقریباً 500 افراد کو پشاور اور دیگر مقامات پر پہنچائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی گنڈا پور بذات خود تمام معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ قومی امید ہے کہ فریقین میں بہت جلد امن معاہدے پر اتفاق ہو جائے گا۔ رخ کرتے ہیں بین الاقوامی منظرنامے کا۔ دنیا کے امیر ترین ممالک نے غریبوں کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ امیر ممالک امداد میں کمی سے دنیا میں بھوک کا بحران بڑھ گیا۔ سوڈان، شام، ایتھوپیا، میانمار اور افغانستان کی صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ امداد میں کمی کے باعث اگلے سال 11 کروڑ 70 لاکھ افراد کو خوراک فراہم کرنے کے منصوبے ختم ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سب سے بڑے عطیہ دہندہ جرمنی نے بھی امداد میں کمی کر دی۔ دنیا کی 5 بڑی معیشتوں میں شامل بھارت اور چین کی امداد 1% سے بھی کم۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکی امداد میں کٹوتی ہو سکتی ہے۔ ناسا کے پارکر پروب نے سورج کے قریب پہنچ کر تاریخ رقم کر دی۔ ناسا کی طرف سے جاری بیان کے مطابق پارکر سولر پروب نے سورج کے 61 لاکھ کلومیٹر کے احاطے میں پرواز کی۔ اس سطح پر سورج کا درجہ حرارت 982 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ڈیٹا سے سائنسدانوں کو سیارے کے ماحول کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پارکر پروب نے 4,30,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کیا۔ اس سے قبل انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز سورج کے قریب نہیں پہنچی ہے۔ سعودی عرب میں رواں سال 330 مجرموں کو سزائے موت دے دی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق رواں سال 150 سے زائد افراد کو منشیات سمگلنگ کے الزام میں سزائے موت دی گئی۔ سزائے موت پانے والوں میں 100 سے زائد غیر ملکی بھی شامل۔ سعودی عرب میں 2023 میں 172 اور 2022 میں 196 مجرموں کو سزائے موت دی گئی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔